भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं चित्तदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्नि निर्वापणं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं विदृश्यं न जने नानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिरहतु की त्वयि। नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलद्श्रुधारय वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकेर्निचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगाहितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषाहितं
शून्यहितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण आश्लिष्यवापादरतां पिनस्तु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सहेव परः मत्प्राणनाथस्तु सहेव परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 34 ಮತ್ತು 35. ಈಚ ಪ್ರಳಂಭ ಖರ ಧರ್ಧುರ ಕೇಶ ಅರಿಷ್ಟ ಮಲೇಭ ಕಂಸ ಯಾವನಾಹ ಕಪಿ ಪೌಂಡ್ರಕಾದ್ ಯಾಹ ಅನೇಚ ಶಾಲ್ವಕುಜ ಬಲವದಂತವಕ್ರ ಸಪ್ತೋಕ ಸಂಭರ ವಿದುರಥ ರುಕ್ಮಿ ಮುಖ್ಯಾಃ ಏವಾಮೃಧೇ ಸಮಿತಿ ಶಾಲಿನ ಆತ ಚಾಪಃ ಕಾಂಬೋಜ ಮತ್ಸ್ಯ ಕುರು ಸೃಂಜಯ ಕೈಕಯಾದ್ ಯಾಹ ಯಾಸ್ಯಂತ್ಯ ದರ್ಶನಂ ಅಲಂಬಲ ಪಾರ್ಥ ಭೀಮ ವ್ಯಾಜವೈನ ಹರಿಣ ಮಿಲಯಂ ತದೀಯಂ. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ. ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. All demonic personalities like Pralambha, Dhenuka, Baka, Keshi, Arishta, Chanura, Mushtika, Kulakaya Pidha, Elephant, Kamsa, Yavana, Narakasura and Paundraka, great marshals like Shalva, Dvividha, monkey and Balvala, Dantavakra, the 7 bulls, Shambhara,
Vidhuratha and Rukmi, as also great warriors like Kambuja, Matsya, Kuru, Srinjaya and Kekaya would all fight vigorously either with the Lord Hari directly or with him under his names of Baladev, Arjun, Bhim, etc. And the demons, thus being killed, would attain either the impersonal Brahma Jyoti or his personal abode in the Vaikuntha planets. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ 37, 34, 35 ಎರಡು ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. ಈ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದ್ದೇನೀಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಭಗವಂತನ ಅನೇಕ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಭೂವರಾಹ, ಸುಯಜ್ಞ, ಆಮೇಲೆ ಕಪಿಲದೇವ, ನಂತರ ಧ್ರುವನ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಲೋಕನೇ ಭಗವಂತ ತಂದ ವೈಕುಂಠದಿಂದ, ಅದು ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ನರಸಿಂಹ, ಗಜೇಂದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವತರಿಸಿ ಅದೊಂದು ಗರುಡ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಂತು, ಅದು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ನರನಾರಾಯಣ ಋಷಿ, ವೃಷಭದೇವ, ರಾಮಾವತಾರ, ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರ, ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. 34, 35 ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದ ಲೀಲೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ಮಾಡೋದು ತಗೊಂಡವನ್ನೆಲ್ಲ? ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನದ? ಅಪೀಯತಾಂ ಕಾರಣ ಕಷಾಯ ಶೋಷಣ. ಅಪೀಯತಾಂ ರೂಪಾದ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಇವ್ಯಾಪೊರೇಟ್ಸ್. ಏನು ಇವ್ಯಾಪೊರೇಟ್ಸ್? ಕಾರಣ, ಕಷಾಯ, ಶೋಷಣ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸು. ಜನ್ಮದಿಂದ ಏನೇನೋ ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಹೊಲಸು ಕೂತದೆಲ್ಲ. ಅದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಏನಪ್ಪ? ಭಗವಂತನ ಪುಣ್ಯವಾದಂಥ ಪುಣ್ಯ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ. ಹೃದಂತಸ್ತು ಯಭದ್ರಾಣಿ ವಿದುನೋತಿ ಸುಹೃತ್ಸತಾ. ಇದೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೋಪ್ ಗೀಪ್ ಹೊರಗಿಂದ ಆಯ್ತು, ಒಳಗಿಂದ ಹೊಲಸ ಮತ್ತಾವುದರಿಂದ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ದಾರಿ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ, ಭಗವಂತನ ಕಥಾ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಸರಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ಲೀಲಾ. ಪೂತನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ, ಅದೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು, ಅದೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ? ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಳೋದು ಮಲಗೋದು, ಅಳೋದು ಮಲಗೋದು, ಇಷ್ಟೇ. ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಪಾಪ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾರಪ್ಪ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋರು. ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡು ಅಂಥೇಳಿ ಕಂಸ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ಲಕ್ಕಿ ಪೂತನ. ನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದು ಈಗ ಕೃಷ್ಣನ ಎತ್ಕೊಂಡಾಳ, ಸ್ತನಕ್ಕೆ ವಿಷ ಹಚ್ಕೊಂಡಾಳ. ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು.
ಕೃಷ್ಣ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಅಂತೇಳಿ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ. ಪೂತನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ, ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೃಷ್ಣ ಕಣ್ಣ? ಎರಡು ಅರ್ಥ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲೇ. ಒಂದು, ಕೃಷ್ಣ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಅಂತ, ಇವಳು ಏನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ಯಾಳ, ನನಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡಾಳಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಆಗೋದು ಭಾಳ ಕಠಿಣ. ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಸ್ಪರ್ಶ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾಳ ಕೃಷ್ಣನ. ಏನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ಯಾಳಕಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ವಿಚಾರ. ಎರಡನೇದು ಏನು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರಂತ. ನೀನು ಬಂದು ಆ ವಿಷ ಎಲ್ಲ ನೀ ಕುಡಿ, ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ನಾ ಕುಡಿತೀನಿ ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಅವಳ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಜಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ದೇವರಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ. ಅದು ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಪೂತನಾನ್ವದ, ಶಕಟಾಸೂರ, ತೃಣಾವೃತ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಬಿಡ್ತು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತೋಗೋದೆ ಆ ಬೆಂಕಿ ಒಳಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಬಂದ. ಕೃಷ್ಣ ಬರೀ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ, ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಫೋಟೋ ನೋಡಿವ ಆ ರೀತಿ. ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ, ಅಷ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಕೇಳೋರಿಗೆ, ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ನಮಗೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಬೇಕಾದ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ತನ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಅಗ್ನಿ ಅವಂದೇ, ಅದನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅವನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ. ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಳಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ತತ್ವತಃ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಾಳ ಶುದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ತತ್ವತಃ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ತಾಯಿ ದೇವಹೂತಿ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಕಪಿಲ ನೋಡಪ್ಪ, ನಾ ಹೆಣ್ಮಗಳಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ ಅದ, ನನಗಿವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ, ನೀನೇ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಪ್ಪ. ಮಗನೇ ದೇವರದ್ದು, ನೀನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡು, ಆವಾಗ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ದಿವ್ಯ ಆನಂದ, ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ದೇವಹೂತಿ ಯಾವಾಗಿನ ಯುಗ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗದ ಜನ, ಎಲ್ಲ ಶೂದ್ರನೇ ಕಲಿಯುಗದ, ಎಲ್ಲ ಮೊಬ್ಬ ತಲಿ, ಏನಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ದಡ್ರು. ಈಗೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಪ್ರಭುಪಾದವರ ಕೃಪೆ, ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದಾರ. ಇಲ್ಲರ ನಮಗೆ ಭಾಗವತ ಗೀತಾ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾವುದು ಬರೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಳಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದೆ, ಯಸ್ಯ ದೇವೇ ಪರಾಭಕ್ತಿ ಯಥಾ ದೇವೇ ತಥಾ ಗುರು, ಆಮೇಲೆ ತಸ್ಸೈತ ಕಥಿತಾಯ ಹರ್ತಾಃ ಪ್ರಕಾಶಂತೆ ಮಹಾತ್ಮನ. ಓನ್ಲಿ ಅನ್ ಟು ದೋಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫೇತ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಗುರು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇದಾಸ್ ರಿವೀಲ್ಡ್. ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಕಾಶ ಆಗೋದಿದೆ, ಹೊರಗಿಂದ ಬರುವುದೆಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ರಿವೀಲ್.
ನೀನು ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಇದು ರಿಸರ್ವ್ಡ್. ಜನರಲ್ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ರೊಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ತಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬಾಂಬ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಇದು ಏನಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಏನು ತಿನ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನಡ. ಇದು ಏನದ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ರಿಸರ್ವ್ಡ್. ಯಾರಿಗೆ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಇದು? ತೇಷಾಂ ಸತತಯುಕ್ತಾನಾಂ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ. ಇಂಥವರಿಗೆ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ತಂ ಯೇನ ಮಾಮುಪಯಾಂತಿ ತೇ. ಸತತಯುಕ್ತಾನಾಂ, ಸತತ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ನಾಲೆಜ್ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಇಚ್ಛಾ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಬರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾನಲ್ಲ. ಇದು ಅವನ ಸ್ವತಂತ್ರತ, ಯೋಗ್ಯ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಯಿತಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಅನೇಕ ಅವತಾರ, ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರದ ಲೀಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ನಿನ್ನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು. 3ನೇ ಸ್ಕಂದ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ನಿನ್ನೆನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ. ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲೂ ಅದ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಅದ, ಪ್ರಭುಪಾದ ವಾಣಿ ಒಳಗೂ ಹಾಕ್ಯಾರ ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ, ಸೈಡಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪು ಉಳಿತದೆ. ಇಲ್ಲಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ರಾಸಲೀಲೆ ನಡೆದಾಗ, ಭಗವಂತ ರಾಸಲೀಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾರವ? ಶಂಖಚೂಡ. demon of the name Shankachuda, a rich follower of the treasurer of Kuber, rich, ಭಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತ. ಆ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ, ಮತ್ತು ಈ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ರಿಚ್ ಫಾಲೋವರ್ ಆಫ್ ಕುಬೇರ್ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸಲ್ಸ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಗೋಪಿಯರನ್ನ ಹರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಲಾರ್ಡ್ ಸಿವಿಯರ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರಂಕ್. ಬರೀ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿ ತಲೆನೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು. ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಮುಷ್ಟಿ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ 34, 35 2 ಶ್ಲೋಕದ ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಾಯಿತು. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. All demonic personalities ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತ, ದುಷ್ಟರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ ಡೆಮಾನಿಕ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಲಂಬ, ಧೇನುಕ. ಧೇನುಕ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ. ಪ್ರಲಂಬನೂ ಒಂದು ಅಸುರ. ಅವ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ, ಈ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಬೇರೆ ಗೋಪುರಂಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ. ಅದು ಡೈಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿತ್ತು. ಹಗ್ಗ ಹಿಡಿದು, ದೊಡ್ಡ ಹಗ್ಗ ಹಿಡಿತಿದ್ರು. ಒಂದು ಕಡೆ ಅರ್ಧ ಪಾರ್ಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅರ್ಧ ಪಾರ್ಟಿ. ಆ ಅರ್ಧ ಪಾರ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣ, ಒಂದು ಕಡೆ ಬಲರಾಮ. ಹಿಡಿದು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗೋದು. ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರ, ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಜಗ್ಗಿ ಬಿಡ್ತಾರ. ಆ ಸೋತವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ಗೆದ್ದವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವನದಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಟ ಇವೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಆಡ್ತಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ಪ್ರಲಂಬಾಸೂರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಾನ. ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾರೆಲ್ಲ ಇವರು. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗನಂಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಆಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕಡೆಗೆ ಬಂತು, ಇನ್ನು ಸೋತರು. ಆ ಪ್ರಲಂಬಾಸೂರ ಪಕ್ಷ ಆ ಕಡೆ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಬಲರಾಮನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡವ.
ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ರೂಪ ತಗೊಂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಸಂಗ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಲಂಬಾಸೂರ ಪಕ್ಷ ಸೋತಿರ್ತಾರೆ. ಬಲರಾಮ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇವ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೆ. ಬಲರಾಮ ಶೇಷನ ಅವತಾರ ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಪ್ರಲಂಬಾಸುರನ ವಧೆ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಧೇಣುಕ ಕತ್ತೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಾರ. ಚಿತ್ರ ಅವ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ಪುಸ್ತಕನ ನೋಡಿದ್ರಿ. ದೊಡ್ಡ 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 ಕತ್ತೆ ರೂಪ, ಕಾಲಿನ ಹಿಡಿದು ಯಬಿಸ್ ತುರು ಒಗದ್ರು ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ. ಧೇಣುಕಾಸುರ ಬಾಕ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಂದ. ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷಿದ ಬೀಕ್ಸ್ ಎರಡು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಟ್. ಕೇಶಿ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೊಂದದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ಕೇಶವ. ಅರಿಷ್ಟಾಸೂರ, ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಿದೆ ಅರಿಷ್ಟಾಸೂರ. ಅರಿಷ್ಟಾಸೂರ ಒಂದು ಆಕಳದ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಬಂದ. ಆಕಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ. ಈಗ ಆಕಳ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೊತ್ತದ ಇದು ಆಕಳ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಸುರ ಸಹಿತ. ಆ ಅರಿಷ್ಟಾಸೂರನ ಕೊಂದಾಗಿಬಿಟ್ಟು ರಾಧಾ ಬರ್ತಾಳ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾಳ, ತೂ ಏನಿದೆ, ನೀನು ಗೋಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಗೋಪಾಲ, ನೀನು ಗೋಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲ ಇದು ಗೋ ಅಲ್ಲ, ಆಕಳ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಸುರ, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕೊಂದಿನಿ ಅವನ್ನ? ಎಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ರಾಧಾನ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಂಗಾರೀಗ. ಎಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡ ತಿಂಗಳಾಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ನದಿ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾ, ಆವಾಗ ಈ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದು ರಾಧಾ ಅಂತಾರೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ, ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನದಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೌದಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಈಗ ತಿಂಗಳಾಗಟ್ಟಲೆ ಅಡ್ಡಾಡಬಹುದಂತ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ನದಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಪರ್ಸಾನಿಫೈಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ನಿಂತು ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ರಾಧಾ. ಎಲ್ಲ ನದಿ ಪುಣ್ಯ ನದಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ. ಆಯ್ತಾ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಹಾಂ ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ನದಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ವಿದಿನ್ ನೋ ಟೈಮ್. ಅದೇ ಶ್ಯಾಮಕುಂಡ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಾಧಾ ನೀನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡಿ, ಹೇಗೆ ಅಲ್ವ ನೀ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಪ ನೀ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ, ಅದ್ರಾಗ ನಾ ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಂದ ಒಂದು ಬೇರೆನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ರಾಧಾಕುಂಡ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ರಾಧಾಕುಂಡ, ಶ್ಯಾಮಕುಂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಈಗ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡುವಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ರಾಧಾಕುಂಡ, ಶ್ಯಾಮಕುಂಡ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟದೆ ಈಗ ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕುಂಡ, ಶ್ಯಾಮಕುಂಡ. ಮೊನ್ನೆ ಪಾನಿಹಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನಡೀತು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅರಿಷ್ಟಾಸುರನಾಯ್ತು. ಚಾಣೂರ, ಮುಷ್ಟಿಕ, ಇವ್ರು ಯಾರಿದ್ರಿ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೈಲ್ವಾನ್ರವರು. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣುರ ಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು. ಚಾಣೂರ ಮುಷ್ಟಿಕ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಪೈಲ್ವಾನ್ರು. ಕಂಸ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನ ಅಕ್ರೂರಿಗೆ, ಕರ್ಕೊಂಬ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಮಾಮ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಬ ಇಲ್ಲಿ. ಆಯಿತು, ಬಂದ ಅಕ್ರೂರ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸಂಗ ಅದು, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ, ಮಥುರಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಿತ್ತು, ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮನ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಅವ್ರು ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಘಟನೆ ಆದವು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ. ಕಡಿಕ್ಯೂರಿಬ್ರು ದೊಡ್ಡ ಪೈಲ್ವಾನ್ರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಕೊಂದು ಆನಿನೂ ಇತ್ತಲ್ಲಿ. ಕುವ ಯಲಪೀಡ
ಕುವಯಲ್ಯ ಪೀಡ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆ ಆನಿನ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಚಾನೂರ ಮುಷ್ಟಿಕ ದೊಡ್ಡ ಶರೀರದ ಈ ಹುಡುಗರು ಇಟಿಟ ಹುಡುಗರು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಇದು, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೈಲ್ವಾನ್ರ ಜೋಡಿ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ಭಾಳ ಅನ್ಯಾಯ ಇದು, ಎಷ್ಟು ನಿಂಚಿತಾನ ಕಂಸ, ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಳ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಹಂಗದ. ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ್ ಯಾರು ಇವರೆಲ್ಲ ಚಾನೂರ ಮುಷ್ಟಿಕ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಬ್ಬರು ಕೊಂದು ಹಾಕಿ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಸನ ವಧೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಸನ ವಧೆ ಆದಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ವಯಸ್ಸು ಅವಾಗ 8 ವರ್ಷ, 8-year old ಬಾಯ್, 8 or 12 ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಡೀರಿ, ಅಂದಾಜು ಒಂದು 12 ವರ್ಷ ಹಿಡೀರಿ, ಅಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ವಯಸ್ಸು. ಅಂತ 12 years ಇರಬೇಕು. ಈಗ ದೇವಕಿ ವಸುದೇವ ಜೈಲ್ದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಯ್ತು, ಇವಳು 8ನೇ ಮಗನಿಂದ ನಿನ್ನ ಮೃತ್ಯು ಬರ್ತದೆ, ಜೈಲೇ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಸಂಗ. ಈಗ 8ನೇ ಮಗ ಹುಟ್ಟು ಬರುತ್ತಾನ, ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು 8 ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಯದ ಈಗ ಜೈಲ್ನಾಗ. ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಂಸನ ಕೊಂದುದ್ರಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ವಯಸ್ಸು 12 ವರ್ಷ, 12, 8 ಹಿಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ಜೈಲ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ತು, ಕರೆ ಜೈಲ್ನಾಗಿತ್ತು, 20 ವರ್ಷ ಜೈಲ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಸಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ರಾಯಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ, ಲೆಸನ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ರಾಸು ಬಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪೂಜಾ, ಹಿಂಗ್ಯಾಕಾತ್ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡು 20 ವರ್ಷ ಜೈಲಿನ ಕಳೆದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ, ಕಂಸನ ವಧೆ ಆಯಿತು, ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಆವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಸನ ವಧೆ ಆಯಿತು. ಯಾವನ ಯಾರಿವ? ಜರಾಸಂಧ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಮಥುರಾ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸುಮಾರು 20-21 ಬಾರಿ ದಾಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಅವನೊಬ್ಬನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಜರಾಸಂಧ. ಬಲರಾಮಗೆ ಭಾಳ ಕೋಪ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು, ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿ, ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ, ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಸರಳ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ನೀವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಸುರು ಹುಡುಕಾಡ್ಕೋತ ನಾವೇನು ಹೋಗೋಣ ಜಗತ್ನಾಗ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ ತಾನೇ. ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇನೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲೋದು, ಅವನೊಬ್ಬನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಮಥುರಾ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಹಾಕಿದ. ಒಂದು ಸರಿ ಇವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವನ, ಅವನಿಗೊಂದು ವರ ಆಯಿತು, ಯಾರೂ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಯಾರೋ ವರ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅವ್ರ ಮರ್ಯಾದನ್ನು ಕಾಯಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ ರಣಭೂಮಿಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟ. ಯಾವನ ಈ ಕಾಲು ಯಾವನ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ, ನನ್ನ ಭಯದಿಂದ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ನೋಡಿವ. ಕೃಷ್ಣ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಇವ ಹಿಂದಿನ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ, ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಅಂತೇಳಿ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿಬಿಟ್ಟ. ಅನೇಕ ಹೆಸರಿಂದ ಒದರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಕೃಷ್ಣ. ಕಡಿಕ ರಣಚೋರ್ ಅಂದುಬಿಟ್ಟ. ಎಷ್ಟು ಹೆಸರಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಗೆ, ರಣಚೋರ್ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬಂತು. ಮಾಕಂಚೋರಾದ ಗೋಪಿಜನ ವಸ್ತ್ರಹಾರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬಂತು. ಇದು ರಣಚೋರ. ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ, ರಣಚೋರ್. ರಣಭೂಮಿಯಿಂದ ಓಡೋಗಿತ್ತು. ಓಡಿ ಹೋದ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೇವದ ಗೋವ, ಅದರೊಳಗೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಮುಚುಕುಂಡ ಅನ್ನೋ. ಅವನಿಗೆ ವರಾದ, ಯಾರು ಅವನು ಎಬಸ್ತಾರ ಕರ್ಣ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಭಸ್ಮ ಆಗಿಬಿಡ್ತ. ಕೃಷ್ಣ ಗೊತ್ತದ ಎಲ್ಲ ಇದು.
ಮುಚ್ಚುಕೊಂಡನು ಶರೀರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪಿತಾಂಬರ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು. ಇವು ಖಾಲಿ ಅವನ ಹುಡ್ಕೋತ್ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಹರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾನಿಲ್ಲಿ. ಒದಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟ. ಹೇಳ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಜೋರು ಒದಿಲಿಕ್ಕೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮನೆಗಾರ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಅರ್ಬಿ ತೆಗೆದು ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದ ಕಾಲ್ಯವನ ಭಸ್ಮ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ಕಾಲ್ಯವನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಣಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಇವನಿಗೆ ವರಾದ ಯಾರ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತಾನೆ ಭಸ್ಮ ಆಗಿ. ಎಲ್ಲರ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಲಿದ್ದೆ ಕೃಷ್ಣ. ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವನ ನರಕಾಸುರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸಸ್ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅದು ಕೃಷ್ಣ ನರಕಾಸುರನದು ವಧೆ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಯಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ನಾವು ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿಯೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೊರಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಮದುವೆನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ? ನೀನ ನಮ್ಮನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತು. 16,100 ಯಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸಸ್ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ, ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು. ಆಯ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಅದು ಪ್ರಸಂಗ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದ. ನರಕಾಸುರನ ವಧೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೌಂಡ್ರಕ. ಇವು ಪೌಂಡ್ರಕ ಯಾರೀಗ? ಅವ ಪೌಂಡ್ರಕನ ವಾಸುದೇವ್ ಅಂತಿದ್ದವ. ನಾನೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಸುದೇವ್. ಇವ ಕೃಷ್ಣ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್, ನಾನು ಒರಿಜಿನಲ್. ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾನ ಕೈಯಾಗ. ಒರಿಜಿನಲ್ ನಾನು, ಇವ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಹಂಗಾರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾರ ಕೃಷ್ಣ ಅವನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಅವನ ಕಡೆನೂ ಒಂದದ. ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾನು ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ತಾನು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಒಂದು ವಧೆಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಜನರಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಶಲ್ಯ, ದ್ವಿವಿಧ, ಮಂಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲ್ವಲ, ದಂತವಕ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಿತ್ತು. ದಂತವಕ್ರ ಯಾರಿದು? ಇವರು ದಂತವಕ್ರ ಜಯ ವಿಜಯನೇ ಅವರು. ಶಿಶುಪಾಲ ಮತ್ತು ದಂತವಕ್ರ. ಜಯ ವಿಜಯ ಮೊದಲು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ, ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ, ದಂತವಕ್ರ ಮತ್ತು ಶಿಶುಪಾಲ 3 ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ರು ಅವರು. ದಿ 7 ಬುಲ್ಸ್, 7 ಎತ್ತು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗಾರ ಕನ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಹೊರಬಾರ್ದು. ಏನಂತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ? ಸ್ವಯಂವರ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ದ್ರೌಪದಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹರಧನುಷ ಅಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಧನುಷ ಅಭಿಷೇಕ. ಕೆಳಗಡೆ ನೀರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ಬಿಡಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೀನ, ಸೀಲಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಮೀನ ತಿರುಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಕೆಳಗೆ ನೀರಾಗ ನೋಡಿ ಬಾಣ ಬಿಡಬೇಕು, ಹೋಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಡಿಬೇಕು. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರೋ ಅದು ಧನುಷ ಎಬ್ಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ಎಬ್ಸ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಅದು ದೊಡ್ಡದ. ನೀರಾಗಿ ನೋಡಿ ಹೊಡೆದ, ಅದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅರ್ಜುನಿಗೆ. ಅದರಂಗ ಸೀತಾ ಸ್ವಯಂವರನು ಹರಧನುಷ, ಯಾರಿಗೂ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಮ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾನ, ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಮುರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹರಧನುಷ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್. 7 ಎತ್ತವ, ಭಯಂಕರ ಪವರ್ಫುಲ್. ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಎತ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಕೋಡ ಮುರಿತಾರ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಂದಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಕೊಟ್ಲಕ್ಕೆ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು 7 ಬುಲ್ಸ್, ಶಂಭರ, ವಿದುರಥ ಆ್ಯಂಡ್ ರುಕ್ಮಿ ಯಾರೀಗ? ರುಕ್ಮಿಣಿನ ಅಣ್ಣ. ರುಕ್ಮಿಣಿಯಿಂದ ಲಗ್ನ ಶಿಶುಪಾಲ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಾವಿದ್ದಾವ.
ಎಲ್ಲ 420 ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದಿಲ್ಲ, ದುಷ್ಟರು. ತಂಗಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವತಾರ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೋಡಿ ಲಗ್ನ ಆಗ್ತದೆ. ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತಾ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು, ಅದೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ ವಾದಿರಾಜರಂತಾರೆ. ಆ ಪತ್ರ ಬಂತು, ಕೃಷ್ಣ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ರುಕ್ಮಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಮಿ ತೊಗೊಂಡು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ. ಆವಾಗ ರುಕ್ಮಿಗೂ ಚೆಸ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೊಂದು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹೇಳಿಕತ್ತ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೇರ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. As also great warriors like Kamboja, Matsya, Kuru, Srinjaya, Kekaya and all would all fight vigorously, either with the Lord Hari directly or with him under his name of Baladeva, Arjun, Bhim. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಯಾನ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಬಲದೇವ, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ, ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಮ, ಅವರೇ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದು. ಜರಾಸಂಧನ ವಧ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಭೀಮಸೇನೆ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಮನ್ಸ್ thus being killed would attain either the impersonal ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ, ಆ ಭಗವಂತನ ಶರೀರದಿಂದ ಬರುವಂಥ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ, ಅದನ್ನಾರ ಪಡ್ಕೋತಾರ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಬೌಡ್ ಇನ್ ದ ವೈಕುಂಠ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ತೊಂದೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯದ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಕ್ಷ ಪಡಿತಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಭಗವಂತ ಯಾರನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದವರಿಗೆ. ಇನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪದ ನೋಡೋಣ. ಆಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಸೀಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ, ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡೆಡ್ ಬಲದೇವ್ in his immediate personal expansion, and Bhima, Arjuna, etc. are his personal associates. ಬಲರಾಮಂತೂ ಶೇಷನ ಅವತಾರ, ಭೀಮ ಅರ್ಜುನ, ಭೀಮ ವಾಯು ಅವತಾರ, ಅರ್ಜುನ ಇಂದ್ರನ ಮಗ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರನ ಅವತಾರನೂ ಅನ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್. ದ ಲಾರ್ಡ್ ವುಡ್ ಅಪಿಯರ್ and he does so whenever he appears with all his associates and potencies. ದೇವರ ಅವತಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾರ ಒಬ್ಬನೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಹೋಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ರಾಜ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ, ಜಗ್ಗೆ 8 ರೀಚ್ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರಿಲ್ಲ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಒಬ್ಬರೇ ಬರ್ತಾರ ಯಾವ್ದಾರು ಬಸ್ಸಿಗೆ, ಕೆಂಪು ಬಸ್ ಹಚ್ಚಿ ಟ್ರೈನ್ನಾಗ ಒಬ್ಬರೇ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರೈನ್ನಾಗ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬರೋ ಮುಂಚೆಕ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬರುವಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅವರು ಇವರು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾರ್ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬರ್ತಾವಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಕಾರ್ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಹಂಗೆ ದೇವರ ಅವತರಿಸ್ಬೇಕಾರ ಒಬ್ಬನೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. Therefore, the rebellious souls, like the demons and demonic men mentioned by names like Pralamba, would be killed either by the Lord himself or by his associates. All these affairs will be clearly explained in the 10th canto. 10ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಆಗಿ ಬಂದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅವತಾರ ಬೇಕು. ಆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು 10ನೇ ಸ್ಕಂದದಾಗಂತೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. But we should know well that all the above mentioned living entities killed would attain salvation either by being merged in the Brahma Jyoti of the Lord or being allowed to enter into the abodes of the Lord called Vaikunthas. This has already been explained by Bhishma Deva, first canto. All persons who participated in the battle of Kurukshetra or otherwise with the Lord or with Baladeva, etc., would benefit by attaining spiritual existence according to the situation of their mind at the time of death. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ. ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಆಯಿತು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಲಾಭ ಆಯಿತು? ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತಂತ. ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ? ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಆ ಲಾಭ ಏನಾಯ್ತು? ಅವ್ರ ಆಯುಷ್ಯ ಕಟ್ಟಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದಂತ ಅನುಗ್ರಹ. ಆಯುಷ್ಯ ಬೆಳೀತಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಆಯುಷ್ಯ ಕಟ್ಟಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕಟ್ಟಾಯ್ತು ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಸತ್ತೋದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನೋಡ್ಯಾರು, ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿದರು, ಫುಲ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್. ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣ ಬಂದು ಚಕ್ ಭೀಮಂದು ಹೊಡ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತರು. ಕೃಷ್ಣ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ. ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಸಿಕ್ತು? ಈಗ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯುದ್ಧ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ರ, ಇದ್ದ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಹೆಂಗೋ ಸಾಯ್ತಿದ್ರು. ಇದು ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ತಿತ್ತ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ, ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ, ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಆಯುಷ್ಯ ಕಟ್ಟಾಯಿತು. ಕಟ್ಟಾಗಿ ಏನು ಸಿಕ್ತ? ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. would benefit by attaining spiritual existence according to the situation of their minds at a time of death. ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರ, ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮಂಗ್ಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗೋ ಮಂಗ್ಯ. ಮಂಗ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗೆ, ಪಕ್ಷಿಗೆ, ಹುಲ್ಲದ, ಗಿಡ ಅದೆಲ್ಲ ಆರ್ಡಿನರಿ ಇಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅದ, ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ. Those who recognize the Lord would enter Vaikuntha, and those who estimated the Lord as only a powerful being would attain salvation by merging into the spiritual existence of the impersonal Brahma Jyoti of the Lord. ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಅವರು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಭಾರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ರಾಜ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಇವ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಒಳಗೆ ಲೀನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವುಡ್ ಗೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಭವಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಿದ್ರು. Since such is the benefit of those who played with the Lord inimically, one can imagine what would be the position of those who devotedly serve the Lord in transcendental relationship with Him. ಇವರು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಭಗವಂತ. ಇನ್ಯಾರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಬಾರ್ದು. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, 9.32
ಮಾಮಿ ಪಾರ್ಥ ವ್ಯಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಯೇಯಪಿ ಸ್ಯೂಯು ಪಾಪಯೋನ ಸ್ತ್ರೀಯೋ ವೈಶ್ಯ ತಥಾ ಶೂದ್ರ ತೇ ಬಿಯಾಂತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಂ ಕಿಂ ಪುನರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುಣ್ಯ ಭಕ್ತರಾಜರ್ಷಯಸ್ತತಃ ಅನಿತ್ಯಂ ಅಸುಖಂ ಲೋಕಂ ಇಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭಜಸ್ವ ಮಾಂ ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮತ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಮೇ ವಶ್ಯಸ್ಯ ಯುಕ್ತೈವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಮತ್ಪರಾಯಣ. 9.32, 33, 34 ಮೂರು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಇವತ್ತು ಪಾಪ ಯೋನಿಯೊಳಗಿರಲಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಮಗತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಿದ 32ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು 33ರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಪರಮಗತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂದೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಿಂ ಪುನರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುಣ್ಯೋ ಭಕ್ತರಾಜರಶಸ್ತಥ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಅವರಿಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅನಿತ್ಯಂ ಅಸುಖಂ ಲೋಕಂ ಇಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭಜಸ್ವ ಮಾಂ. ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನಿತ್ಯ ಸುಖ ಲೋಕ ಅನಿತ್ಯ, ಇಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭಜಸ್ವ ಮಾಂ. ಅವರು ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನ್ಮನ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮತ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಮೈ ವೈಶ್ಯಸ್ಯ ಯುಕ್ತೈವಂ ಆತ್ಮಾನ ಮತ್ಪರಾಯಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಮೀ. ವರಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಂತೆ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟದ್ರಿಪ್ಪ, ಯಾರೋ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋದು ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಇದು. ಚಿಂತನೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಮೀ. ಬಿಕಮ್ ಮೈ ಡಿವೋಟಿ, ವರ್ಷಿಪ್ ಮೀ, ಆಫರ್ ಒಬೇಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂಟು ಮೀ, ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀರ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾನು ಕೃಷ್ಣ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಯದ. ಇವತ್ತಿನ 2 ಶ್ಲೋಕ. ನಾಳೆ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ನೋಡೋಣಂತ. ಸಾಯಂಕಾಲ 6ರಿಂದ 7ರಿಂದ 8 ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೆಲೆಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಧನ್ಯವಾದ.